ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್, ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮುಲು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧಕರು, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೇವಿ ಅವರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅವತಾರ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು. ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು, ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು, ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು. ಅಂಥ ಸಾಧಕರು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ತಪಸ್ಸು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕ ಪುರಾಣವನ್ನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಾಧಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರ ಖಂಡಪ್ರಳಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿ ಸತ್ಯುಗದ ಉದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ. रामुलु स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इस समय आप हमारे साथ होना हमारा सौभाग्य है. तब भगवान का कृपा से आप जैसे साधु संत लोग मिलना और इस पवित्र कार्य में भागी होकर सब भक्तों को इस मार्ग पर लाना, इतना बड़ा कार्य करे, यज्ञ जैसा कार्य करे, वो अब उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै. तो भक्त लोगों को मेरा प्रणाम. ये आने का समय कम है, खंड प्रलय चल रहा. ये कालज्ञान भविष्य मालिका में कालज्ञान वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी प्रचार करते करते उन्होंने बताया 5000 साल के बाद प्रलय आ रहा, खंड प्रलय आ रहा. नैमित्तिक प्रलय नहीं, खंड प्रलय आ रहा. बहुत परिवर्तन. सत्ययुग को जाने का टाइम नजदीक है. यही टाइम में बहुत नीच लोग मर जाते. नीच बोले तो नाना भक्षक नीच. गुरु नहीं, दैव पूजा नहीं करता, धर्म मार्ग में नहीं चलता, उस लोगों को नीच बोलते. वो लोग पूरा एक खंड प्रलय में मीना शनि 29 मार्च 2025 से बिगिन हो रहा. 2.5 years मीना शनि और मीना, मेष, वृषभ, मिथुन, एक राशि में 2.5 years शनि रहेगा. ये मीन शनि प्रवेश होने के बाद बहुत कष्ट आने का प्रपंच को पूरा जगत में भारत देश में सुख मिलता. बहुत भारत देश में सुख मिलता. ये भगवान भारत देश में पैदा. वही भागवत में वैसी है. और भागवत में
कल्कि भगवान किधर पैदा हुआ। शंबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। शंबल ग्राम मुख्यस्य, शंबल ग्राम ये हिमालय में है। इधर और बहुत 3-4 जगह में, यूपी में है, उड़ीसा में है। वो उड़ीसा में वैसा है। शंबल बोल के नाम है, मगर संभूत शंबल वो भगवान किधर प्रकट हुआ था वो प्रदेश को संभूत शंबल बोलते। वैसे भविष्य मालिका में संभूत शंबल प्रैक्टिकुलरी ये वो वही शंबल ಈ ಕಲ್ಕಿ प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यशस्सः, विष्णु महाविष्णु का यशस्सु वो गान करने वाला का गृह में ये कल्कि भगवान जन्म लेता। वही ये श्लोक का अर्थ। और यदा चंद्रच्च सूर्यच्च तदा तिष्य बृहस्पति एक राशियौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतं कृतयुग आता। ये कलयुग चल रहा, 5000 के बाद में चेंज होता बोल के ये भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास लिखा। वैसे कालज्ञान में भी 5000 के बाद में ये चेंज हुआ था। भगवान वीर भगवसंतराय, राम धर्मजा, वीर धर्मजा, वीर योगी, ये महात्मा लोग आगे ये धरती को सुधार कर कालज्ञान। वैसे ये अच्युतानंद दास भी वैसे सेम वो ये मालिका में कैसा है वैसे कालज्ञान में भी वो प्रचार करने के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है, इसलिए सब लोगों को ये वार्ता पहुंचने के लिए आपका सामने आया मैं। अब आप क्या करते हैं लोगों का ಅಭಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟದಾಯಕ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರಳಯ, ಯುದ್ಧ, ಮಹಾಮಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದು ಸರಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. कैसे भक्त लोगों को क्या करने से प्रभु का कृपा मिलता है, रक्षण मिलता है थोड़ा। हाँ, अष्टांग योग करने वाला या अष्टांग को योग में रहकर भगवान को देख सकते योग दृष्टि से। वैसे वैसे बहुत तरीका से साधन करते करते भगवान को देख सकते। और सामान्य लोगों को भी एक सूचना दिया ये अच्युतानंद दास मालिका में, भविष्य मालिका में जी क्या करना, ये भगवान महाविष्णु का दशावतार का स्तोत्र पढ़ना। ये मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून त्रिसंध्या करना। भगवान महाविष्णु का दशावतार का स्तोत्र और दुर्गा माधव का स्तुति, षोडश नाम का विष्णु षोडश नाम, अविष्णु वो षोडश नाम श्लोक पठन और कल्कि भगवान का मंत्र श्री सत्य अनंत माधवाय नमः, ये नाम का जप करना। यही भविष्य मालिका में है। वैसा आप करें तो सुख मिलता,
अकाल मृत्यु हरणम अकाल मृत्यु नहीं आता। बहुत लोग ये प्रकृति परिवर्तन परिवर्तन में दुख आता, ये दुख को दूर करने के लिए ये काम करता सरल मार्ग इसमें लिखा है अच्युतानंद। लिखा है वही वही कन्नड़ में। ಹಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಈ ಗಂಡ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಗವತ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಮ ಜಪ ಮಾಧವ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಸಮಯ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಷೋಡಶನಾಮ, ದುರ್ಗಾ ಮಾಧವ ಸ್ತುತಿ, ಮಾಧವನ ನಾಮ ಜಪ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಇಷ್ಟನ್ನ 5 ರಿಂದ 8 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ದಿನನಿತ್ಯಲು ಭಾಗವತ ಪಠಣ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಕಳೆದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಗುವ ಖಂಡ ಪ್ರಳಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ವಿಷದಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯ, ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಂತೆಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಏನೋ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯ, ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು. ಭಾರತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾಯಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಯುದ್ಧ ಮಹಾಮಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ, ಮುಂದಿನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಇದೊಂದೇ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮುಲು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಠ ಸಾಧನೆ, ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये त्रेता युग में भगवान श्री राम आने के बाद पूरा राक्षस संहार हो गया। होने के बाद धर्म संस्थापना शुरू। वैसे श्री कृष्ण परमात्मा द्वापर युग में आने के बाद दुष्ट संहार पूरा करने के बाद पूरा परिवर्तन आया। धर्म पालन धर्मराजु और पट्टाभिषेक से शुरू हुआ। वैसे अब भी भागवत सूचनानुसार कलियुग एंड हो गया 1/8/1943 से एंड हो गया। अब खंड प्रलय का समय चल रहा। खंड प्रलय में पूरा राक्षस संहार कैसा इसके पहले हुए ना, वैसे दुष्ट लोगों का संहार होता, पूरा फिल्टर होने के बाद सत्ययुग को जाने के लिए सत्पुरुष भक्त लोग उत्तम स्थिति में योग करने वाला बहुत लोग गए, करोड़ लोग गए हिमालय में, इधर भी है। वो लोग रहकर ये सत्ययुग का लक्षण प्रचार करके वो सत्ययुग का धर्म रक्षण करता। सत्ययुग आने का समय आ गया, खंड प्रलय चल रहा। आप भी ध्यान करके योग करके त्रिसंध्या भागवत पठना नाम जप करते करते आप भी जागृत करने के लिए हमारा अशोक भाई भैया और मैं मिलकर दक्षिण भारत देश में प्रचार कर रहा हूं। गलत ना समझना, सूचना दे रहा हूं भक्त लोगों को। ये बात सुनकर जागृत करके भगवत मार्ग में आने के लिए प्रार्थना कर। ರಾಮುಲು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಹೆದರುವಂಥ ವಿಷಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಭಾಗವತ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಕೊಳಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾಪ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ನಡೆಯಿರಿ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಮುಲು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಮಾನವರನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ आपको बहुत बहुत धन्यवाद. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. जय श्री माधव, जय जय.